हरिः ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। परम ब्रह्म परमात्मा महाप्रभु को प्रणाम करी आदि पूज्य गणेश भगवान को प्रणाम करी ओम गंग गणपतये नमः। आमे गणेश पूजा आमे कले धूमधाम रे मनैले समस्त को स्वागत अभिनंदन। उपस्थित थिवा समस्त भक्तवृंद मातृशक्ति एवं समस्त पूज्य संतवृंद पंडा सारे एवं मिश्र सारे समस्त को मोर हरिओम ओम नमो नारायणाय। आमे द्वितीय अध्याय रे चिंतन करुछंती स्थित प्रज्ञार लक्षण कौन। अर्जुनंकर गोटे सुंदर प्रश्न थिला। अर्जुन ये जानिबा पाई चाहूचंती जो समाधि प्रज्ञा को जी प्राप्त होइछि, जो पुरुष प्राप्त होइछंती से प्रकार पुरुषंकर तांकर लक्षण कौन, तांकर कथावार्ता व्यवहार आदि कौन करती सी जानिबा को चाहूँ। जदि आमे भी सेहीपरि करिबा, सेहीपरि साधना करिबा, आमे भी से स्थान को प्राप्त करि परिबा। अध्यात्म शास्त्र रे सबु जगार जो कृतार्थ पुरुषर लक्षण एठी कहा जाउछि। आपण प्राय नचिकेता प्रसंग उपनिषद रे सुनंतु या जेते गुरु शिष्य परंपरा रे ये सब कहा जाइछि। तांकर सब लक्षण कहीं एहीपरि जदि आमे यत्न करिबा, जदि यत्न करुछंती से साध्य हवा कारणरू, साध्य हवा मतलब माने तारी से भली जदि करिबा से लक्ष्य को आमे प्राप्त करिबा से साध्य अछि। जदि एई लक्षण रे युक्त हबो से एई स्थान को से प्राप्त करिवो। ये साधन रूप ये सब उपदेश करा जाइछि। से साध्य को प्राप्त करिया पाई से जो समाधिस्थ हवा पाई से होछि हमर मुख्य साध्य, से हमर मुख्य लक्ष्य। ताको कि साधन दरकार ना, सी ये साधन सब कहा जाउछि। सी होछि मुख्य रूप रे ये साधन कहा गला। ये अर्जुनंकर जो प्रश्न हैला, प्रश्न भगवान सेठु उत्तर दवा आरंभ करछंती। ये प्रजहाति आदि शब्द रु आरंभ कले पूरा आपण देखिबे ये अध्याय लास्ट पर्यंत। कहीं ना सी जो स्थान को आमे प्राप्त करिया पई चाहूचंती, सी जो साध्य, साध्य माने लक्ष्य, साध्य साधन साधक, साधक जो साधन द्वारा साध्य को प्राप्त करे एमती। ठीक अच्छे आम से कथा अर्जुन एठी प्रश्न कर देउछंती। प्रश्न करिवारु भगवान तार गोटे गोटे सब शब्द रे तांको हमको कहिबा पई चाहूचंती। जेमिति गोटे शब्द भगवान प्रयोग कले, देखो प्रजहाति कामान, जिते भी आमर कामना अच्छी ताको आमे त्याग करने पड़ो। मनोगतान शब्द प्रयोग करते, मन भितर हृदय भितर जो कामना पड़ी रही। सेकेंड कथा कही देते आमे आम भितर गोटे संतुष्ट को लाभ कर। अच्छा आमे आम भितर अर्थ कौन? आत्मा रे आमे आत्मा रे आत्मा को संतुष्ट करने अर्थ होची आत्मा द्वारा कौन केमती संतुष्ट करिया? निज अंतःकरण को एमिति साधि दिया, या निज अंतःकरण उपहित जो चेतन अच्छी ताकू एमिति भाव रे सुंदर बनै दियो से निजे ही निज भितर संतुष्ट रहिबो। अच्छा असंतुष्ट आमे केतेबेले रुहंती?
ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଭାବ ହେବ ଆମେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କହିଦେଲେ ଦୁଃଖୀଷୁ ଅନୁଦ୍ବିଗ୍ନ ମନଃ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ଏମିତି ବନେଇ ପାରିବେ ସବୁ। ସୁଖୀଷୁ ବିଗତ ସ୍ପୃହା। ଆମର ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆସେ, ସେ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ବିଚଳିତ ହେବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ କାହା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ଚାहे ଗୋଟେ ରାଜା ହଉ, ଗୋଟେ ଫକୀର ହଉ, ଯାହାକୁ ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି। ଯଦି ଆସିବ ସେଥିରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଚଳିତ ହେବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ତେବେ ଯଦି ବିଚଳିତ ନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାଧ୍ୟ ବନେଇଛ ଆପଣ, କ'ଣ ସାଧ୍ୟ ବନେଇଛନ୍ତି? ସେ ଯେଉଁ ସାଧ୍ୟ ବନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେଇ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସମାଧିସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଇଏ କାମ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଯେମିତି ସବୁ କାମନାକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ହେଲା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ତୁମେ ମସ୍ତିରେ ରୁହ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ରୁହ। ଥାର୍ଡ଼ କଥା ହେଲା କୌଣସି ଜୀବନରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ, ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ, ସେଥିରେ ଆମେ କେବେ ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ। ଆଉ ସୁଖରେ କେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପୃହା କରିବା ନାହିଁ। ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଏକୁ ସବୁ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ସାଧ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏକୁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଛାଡ଼ିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ କରି ସାଧନା କରି ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଜୀବନରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନରେ ଆଣିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେ ସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଦିଅନ୍ତି ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଅତି ଦୁଷ୍କର, ଅତି କଠିନ। ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ କଠିନ ନୁହଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ କଠିନ ଲାଗୁଛି। ଆମର ସମସ୍ତ କାମନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ କଠିନ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ଆମକୁ କଠିନ ଲାଗୁଛି। ଦୁଃଖରେ ଆମେ କୌଣସି ବିଚଳିତ ନ ହେବା ହିଁ କଠିନ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସୁଖ ଆସିଲେ ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ମନ ଆହୁରି ଅତ୍ୟଧିକ ବିଚଳିତ ହୁଏ। ଭିତରେ ବହୁତ ବିଚଳିତ ହୁଏ। ବିଚଳିତ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଲେନ୍ସିଂ ରହିପାରେନି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ବିତ ରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ରାଗକୁ ଛାଡ଼, ଭୟକୁ ଛାଡ଼, କ୍ରୋଧକୁ ଛାଡ଼, ମାନେ 6ଟି ପଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇଭଳି ସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ରାଗ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି। ଇଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେତେ ବି ଆପଣ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଦେଖିବେ, ସବୁ ଶବ୍ଦରେ ଏହି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଏଇ ସଂସାର ସାଙ୍ଗରେ ଘୋର ଆସକ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସୁଖରେ ଆମେ ବହୁତ ସ୍ପୃହା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାଗ ମାନେ ଆସକ୍ତି ଆସିଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତା ମୂଳର କ'ଣ? ତାର ମୂଳ ହେଉଛି ଏଇ ସଂସାର ସାଙ୍ଗର ଆମର ଯେଉଁଟେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଭାବ, ଏଇ ସଂସାର ସାଙ୍ଗର ପୁରା ଏକତ୍ୱ ଭାବ। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମକୁ ଏସବୁ ଦୁଃଖ ଆଦି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ ଭଗବାନ ଏଠି 57 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ବି ସେଇ କଥାକୁ ଫେର ରିପିଟ୍ କରିବେ। କ'ଣ ରିପିଟ୍ କରିବେ? କହିଲେ ସାଧକ ପାଇଁ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧ ଏଠି କରାଯାଉଛି ନା, ଏଇ କର୍ମ କର। କ'ଣ କର? କହିଲେ ଯେତେ ବି ଏହା ସର୍ବତ୍ର ଅନଭିସ୍ନେହ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେମିତି ସୁଖେଷୁ ବିଗତ ସ୍ପୃହ 56 ନମ୍ବରରେ କହିଲେ, ଏଠି ବି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ଅନଭିସ୍ନେହ। ଆରେ ଭାଇ, କେଉଁଥିରେ ଆମେ ସ୍ନେହ କରିବା, କେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦ୍ୱେଷ କରନ୍ତି? କହିଲେ ହଁ, କହିଲେ ଶୁଭ ଅଶୁଭମ, ଏମିତି 2ଟି ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଇଥିଲା। କହିଲା ଗୋଟେ ଶୁଭ ଶବ୍ଦରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅଶୁଭରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଭ ଆସିଯାଏ ସେଠି ଅଭିନନ୍ଦତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅଶୁଭ ଆସିଯାଏ ଫେର ଦୃଷ୍ଟି। ବାସ୍ ଏଇ 2ଟି ଚାଲେ। ଭଗବାନ ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବୁଲେଇକି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସବୁଥିରେ ଅନଭିସ୍ନେହ ହେଇଯାଅ। ସେ ଯେଉଁ ମୁନି
ସିଏ ସର୍ବତ୍ର ତାର ଯେଉଁ ଶରୀର ଅଛି ସିଏ ଜୀବନ ଆଦି କ୍ରମରେ ତା ସ୍ନେହରୁ ସିଏ ରହିତ ହେଇସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶୁଭ ୟା ଅଶୁଭକୁ ପାଇଲେ ନା ସିଏ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଏ ନା କୌଣସି ଦ୍ୱେଷ କରେ। ଶୁଭାଶୁଭମ୍ ତତ୍ତତ୍ ଶୁଭମ୍ ଅଶୁଭମ୍ ବା ଲବ୍ଧ୍ୱା, ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ନା ଅଭିନନ୍ଦତି न द्वेष्टि, ମାନେ ଶୁଭମ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ତୁଷ୍ୟତି ନ ହୃଷ୍ୟତି, ଆଉ ଅଶୁଭମ୍ ଚ ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ଦ୍ୱେଷ୍ଟି ଇତିହାର୍ଥ। ଏମିତି କୁହାଯିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଏ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ କହିଦିଆଗଲା ଯେ ସେହିପରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା, ଏମିତି କହିଦେବେ। ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ପ୍ରଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ। ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା, ତାହେଲେ ପ୍ରଜ୍ଞାରେ ଆମ ପରମାତ୍ମା ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ଅଚଳ ହେଇଯାଏ। ତା ପାଖରେ ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ଯଦି ଆମେ ସେଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆମେ ସେ ପ୍ରଜ୍ଞାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ପୁରା ଅର୍ଥ ମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେଖିବା ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର 58 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପାଖରୁ ଆମେ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଥିରେ ଭଗବାନ ବହୁତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇକି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କ'ଣ? ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ କଇଁଛ, ଯେଉଁ କଚିମ କହନ୍ତି କଇଁଛର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ସିଏ ତାର କେମିତି ସବୁ ଅଙ୍ଗକୁ ଯେତେବେଳେ ତା ଜୀବନରେ କୌଣସି ବିପତ୍ତି ଆସେ ତା ଅଙ୍ଗକୁ କେମିତି ଟାଣି ନିଏ। ସେହିପରି ମହାପୁରୁଷମାନେ, ସାଧକମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଏହିପରି ବିଷୟ ଆସିଲା, ସେ ବିଷୟକୁ ସହଜ ରୂପରେ ସିଏ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କଇଁଛ ତାର ଟାଣି ନିଏ, ସେହିପରି ଭାବରେ ସିଏ ବି ଟାଣି ନିଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଟିକେ ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଶ୍ଲୋକରେ ମୂଳ ଅର୍ଥ ନେବା, ଫେର ବିଚାର କରିବା। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଅଥ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାनुवाच यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एको टिके विचार करंतु। यदा बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द रे ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଏଠି କଇଁଛର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କଇଁଛ ତା ଜୀବନରେ ବିପତ୍ତି ଆସେ, ସେ ବିପତ୍ତି ଆସିଲେ 5ଟି ଜିନିଷକୁ ଭିତରେ କରିନିଏ। ଏମିତି ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ 6ଟି ବି କହିପାରିବେ, କାହିଁକି ନା 4ଟି ତାର ଗୋଡ଼, ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ଭଳିଆ ବି ଅଛି। ସେ 6ଟି ଜିନିଷ ଭିତରେ ଏମିତି ବି କହିନିଅ। ତାହେଲେ 6ଟି ଜିନିଷ କ'ଣ? ମନଃ ଷଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ, ଏମିତି ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ଯେଉଁ 6ଟି ଅଛି, ସେ 6ଟିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, କୌଣସି ବିଷୟ ଆଦି ଆସିଲା, ସେଥିରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବିଷୟ ଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆମେ ହଟେଇବା। ଯଦି ଆମେ ହଟେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫେର ତାର ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିର, ସେଇ ପ୍ରକାର ସାଧକର, ସେଇ ପ୍ରକାର ମୁନିର ତାର ବୁଦ୍ଧି ଫେରେ ସ୍ଥିତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସାଧକ ପାଇଁ ତ ଉପଦେଶ, ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ତ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଏହି ସାଧକ ପାଇଁ ଉପଦେଶ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ବିଚାର କରିବା, ଯେଉଁ କଇଁଛ ଥାଏ ନା, ସିଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ବାଲିରେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଦେବା ସମୟ ଆସେ, ସେ ବାଲିରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଢାଙ୍କି ଦେଇକି ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତି। ଫେରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ
ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ସବୁ ସେ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ପଳାଇବେ। ଆଉ ସେ ଯିବେ, ସେ ନିଜେ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ସେ ଦେଖିବେ ଅଣ୍ଡାକୁ, ହଁ ଯେମିତି ପକ୍ଷୀ ଅଛି ଅଣ୍ଡାକୁ ସେକୁଛି, ଅଣ୍ଡାକୁ ବସୁଛି, ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ଫୁଟଉଛି, ସିଏ ତାର ମାଆକୁ ଚିହ୍ନିଛି କି ମାଆ ତା ଛୁଆକୁ ଚିହ୍ନିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ହଜାର ହଜାର ସେଠି କଇଁଛ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାର ହେବ, ସେ ନିଜ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ୟା ଉପରେ ଖୁବ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ବିଚାର କରାଗଲା କେମିତି ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି। କେବେ ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କେବେ ତା ଗନ୍ଧ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ଆଦି। ସେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ କଇଁଛ ସେଠି ରହିଥାଏ ଜଳରେ, ସେଇ ସମୟରେ ତା ମନ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରୁଥାଏ ତା ମନରେ ଯେ ମୋର ସେଠି ଛୁଆ ଅଛି, ସେଠି ମୋର ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। ସେ ଏମିତି ମନର ଗୋଟେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଭାବ ଏମିତି ହେଇଯାଏ, ସିଏ ତା ଛୁଆକୁ ଚିହ୍ନି ନେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ କେତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଯଦି ଗୋଟେ କଇଁଛ ସିଏ ଜଳ ଭିତରେ ରହି ସେ ମନ ଦ୍ୱାରା ତା ଭିତରେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ କରି ତା ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଏକ ହେଇକି ରହୁଛି। ସେ ବୁଲୁଛି, ସେ ତାର ଜଳରେ ରହୁଛି, ଖାଉଛି, ପିଉଛି, ବୁଲୁଛି, ସବୁ କିଛି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନ କେଉଁଠି ଲଗେଇକି ରଖିଛି ତା ଛୁଆଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଏମିତି ଏତେ ଲଗେଇକି ରଖିଛି, ସେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ତା ମା ପାଖକୁ ଯିବେ। ଇଏ ପୁରା ଦେଖାଯାଇଛି। ସେହିପରି କଇଁଛ ପରି ଆମର ମନ ହଉ। ଆମେ ଏ ସଂସାରରେ ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ମନ କେଉଁଠି ରହିବ ଯାଇକି? ମନ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହୁ। ଏଇ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା। ଯଦି ଆମର ମନ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପାଖରେ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ହେଇଯିବା। ମାନେ ଯେମିତି କଇଁଛର, ଏଠି ତ ସେ ଅର୍ଥ ନୁହଁ, ଏଠି ତ ଅର୍ଥ ଟିକେ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ଅର୍ଥ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନା, ମନର ଆମର ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ତ ହେଇଗଲେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପତ୍ତି ଆସିଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ यदा ସଂଘରତେ ଚ ଅୟମ୍ କୁର୍ମାଙ୍ଗ ନିବାସ। ସେ ଯେଉଁ କୁର୍ମ, ସେ ସଂଘରତେ। ସଂଘରତେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସଂହାର କରିବା। ସଂହାର ଅର୍ଥ ଇଏ ନୁହଁ ଯେ ଆରେ ମାର କାଟ ହାଣ ତାକୁ ସଂହାର କରିଦିଅ, ଏମିତି ଆମେ ସବୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବାହାର କରନ୍ତି। ଆରେ ସେ ସଂହାର କରିଦେଲା, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା, ଏମିତି ସଂହାର। ଏଠି ସଂହାର ଅର୍ଥ ଏଠି ନଷ୍ଟ କରିବା ଅର୍ଥରେ ନୁହଁ। ଏଠି ସାଧକ ତା ଜୀବନର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ତାର ବିଷୟ ଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସେ ଉପସଂହାର କରିନେବ। ଉପସଂହାର କରିନେବ ଅର୍ଥ ହଟେଇ ନେବ। ମନରେ ବି ସେ ବିଷୟକୁ ସେ ଚିନ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଫେର ସେ ଟାଣି ନେବ ନା, ଫେର ସେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି କଇଁଛର ସେ ଯେଉଁ କୁର୍ମର ତାର ଖାଲି ସେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ କଥା ନୁହଁ, ତା ମନ ବି। ଯଦି ତୁମର ମନ ଯେଉଁଠି ଚିନ୍ତନ କରିବ, ସେ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିକି ନେଇ ପଳାଇବ ସିଧା ସିଧା। ସେ ତାର ମନ ସେ ଛୁଆ ପ୍ରତି ତାର ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ତେଣୁ ସିଏ ପିଲା ପ୍ରତି ସେ ମନ ଟାଣି ନେଇ ପଳାଉଛି। ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ପରମାର୍ଥ ପ୍ରତି ଆମର ଚିନ୍ତନ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ପରମାର୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିକି ପଳାଇବା। କିନ୍ତୁ ଅଧିକତର ହୁଏ କ'ଣ, ଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଦେଲେ? ଅଧିକତର ଆମ ମନ ସିଏ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି ବିଷୟକୁ, ସିଏ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି ବିଷୟ ଆମର ସୁଖକୁ, ସଂସାରକୁ, ଇଏ ସବୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବହୁତ ବାର ଏମିତି ଗୀତାର ସବୁ ପ୍ୟାରା ପ୍ୟାରା ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଆସିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଭଗବାନ କହିବେ ମୟାସକ୍ତଃ ମନଃ, କେତେବେଳେ କହିବେ ମଦାଶ୍ରୟ, ଏମିତି ସବୁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। କାହିଁକି? ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟାର ମନ ବିଷୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ୟାର ଇଏ ସଂସାରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଠି କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରଜ୍ଞା କେବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ହେବ? ଏମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଆମର କାମ ହେଲା କ'ଣ?
ଏହିପରି ଭାବରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ କୁହାଯାଉଛି ଆମେ ସାବଧାନ ହେଇକି ଆମେ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ସାବଧାନ ହେଇ କରୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ, ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଆମର ପ୍ରଜ୍ଞା ସେଠି ଯାଇକି ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ କ'ଣ, ଯଦା, ଏଠି ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦା ସଂଘରତେ। ଯଦା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ। ସଂଘରତେ, ଏଠି ସଂଘରତେ ଅର୍ଥ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଠି ହୃ ଧାତୁ ଅଛି। ହୃ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରିଟର୍ନ କରି ନେବା, ଫେରେଇ ନେବା, ଟାଣି ନେବା, ଏମିତି। ହରତେ, ହରତେ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହୃ ଧାତୁରୁ ଏଠି ହରତେ ବନିଲା। ହରତେ ମାନେ ହରଣ କରି ନିଏ, ଯିଏ ନେଇଯାଏ, ଏମିତି ଅଛି ନା ହରତେ। ସେଠି ସଂ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲା, ସେଠି ସହ ଶବ୍ଦରେ ପୁରା ହେଲା। ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ତା ପୁରା ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଲ ଭାବରେ ଟାଣି ନେବା। ସଂହରତେ, ଏମିତି ସଂ ଉପସର୍ଗ ଲଗେଇକି ହରତେ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ସଂହରତେ, ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଟାଣି ନେଇଯିବା, ଭଲ ଭାବରେ ସେଠୁ ହଟେଇ ନେବା, ଭଲ ଭାବରେ। ଏଇଟା ସଂହରତେ, ଖାଲି ହରତେ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେଠି ସଂ ଉପସର୍ଗ କାହିଁକି ଦେଲେ? ଯେମିତି ଜହାତି କହିଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେଠି ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ଦେଲେ, ପ୍ର ଜହାତି। ସେପରି ଏଠି ସଂ ଉପସର୍ଗ ଦେଇକି ଏଠି ସଂଘରତେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଟାଣି ନିଏ। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ କୁର୍ମ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି, ତା ମୂଳ ଶବ୍ଦ ସେ କୁର୍ମରୁ ହିଁ ବନିଛି, ପ୍ରଥମ ଏକବଚନରେ ଯେଉଁ ଆମର କହିଛୁ। ଯେମିତି ଆମର ବାଳକ ରୂପ ଚାଲେ ନା, ବାଳକ ବାଳକ ବାଳକା, ସେଇଭଳି ଇଏ ଆମର କୁର୍ମ ଶବ୍ଦ ବି ଚାଲେ। କୁର୍ମ କୁର୍ମୌ କୁର୍ମାଃ, ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିବ। ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗାନି। ଅଙ୍ଗାନିର ଯେଉଁ ମୂଳ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଲା, ଅଙ୍ଗ। ଇଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବହୁବଚନ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ଶବ୍ଦ ରୂପ ଚାଲିବ ନା, ଫଳମ୍ ଫଳେ ଫଳାନି, ସେଭଳିଆ ଅଙ୍ଗମ୍ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗାନି, ଏମିତି ସବୁ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବହୁବଚନ ଦେଇକି ଏଠି ଅଙ୍ଗାନି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ସେହିପରି ଇବ, ସର୍ବଶଃ, ସର୍ବଶଃ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ, ସର୍ବଥା ସବୁ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ। ତା ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବହୁବଚନ ଏମିତି ବନିକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ବନିଯିବ। ସେଇଭଳି ଫଳ ଶବ୍ଦରେ ଯେମିତି ଅଙ୍ଗାନି, ସେଇଭଳି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ, ଏମିତି ଆମର ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବୁଝେଇବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ଏଠି। ଆଚ୍ଛା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥେଭ୍ୟ, ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥ, ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥେଭ୍ୟ, ଇଏ ପଞ୍ଚମୀର ବହୁବଚନ ବନିକି ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥ ଏମିତି ବନିବ। ସେଇ ଫଳ ଶବ୍ଦରେ ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟା ଶବ୍ଦ ବନୁଛି। ତସ୍ୟ, ସେ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଏଠି ତଦ, ତଦରୁ ତସ୍ୟ ବନିଲା, ତାର ତାଙ୍କୁ, ଏମିତି। ପ୍ରଜ୍ଞା, ଇଏ ବି ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଆମର, ସେ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଜ୍ଞାରୁ ହିଁ ବନିଛି, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥରେ ଯେମିତି ଲତା ଲତେ ଲତାଃ, ସେମିତି ପ୍ରଜ୍ଞା ଶବ୍ଦ ବନିବ। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା, ପ୍ରଜ୍ଞା ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ଥିର, ସ୍ଥିର ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା, ଏମିତି ସ୍ଥିର ହେବା ଅର୍ଥ, ମାନେ ହଲଚଲ, କେହି କିଛି ତୁମକୁ ହଲଚଲ କରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ବି ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାର ହଲଚଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ଆମେ ହଲଚଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ, ତେଣୁ ପୁରା ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ କୁର୍ମ ସେ ନିଜର ଅଙ୍ଗକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତ୍ୱ ନିଜ ଭିତରେ ଟାଣି ନେବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିପତ୍ତି ଦେଖିବ, କୌଣସି ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ଖତରା ଅଛି, ବିପତ୍ତି ଅଛି, ସେ ଟାଣି ନିଏ, ତାର ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ। ଏମିତି ଯେମିତି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବିଷୟ, ସେହିପରି ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବିଷୟ ଠାରୁ ଆମେ ହଟେଇ ନେବା, ତେବେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ଞାନରେ ସ୍ଥିତ ହେଇଯିବ। ତ ଇଏ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଅର୍ଥ। ଯେମିତି ସଂଘରତେ ଅର୍ଥ ଆମେ କରନ୍ତି ସମ୍ୟକ ଉପସଂହରତେ, ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ୟକ ରୂପରେ ଯିଏ ଉପସଂହାର କରିନେଇଛି। ସେଇଠି କି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ନିଷ୍ଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହିପରି ଉପସଂହାର କରିନିଅନ୍ତି, ଯେମିତି କୁର୍ମ ଉପସଂହାର କରିନିଏ। ଯଥା କୁର୍ମ ଭୟାତ୍ ସ୍ୱାନି ଅଙ୍ଗାନି ଉପସଂହରତି ସର୍ବତ ଏବ ଜ୍ଞାନନିଷ୍ଠ, ସେଇଭଳି ଜ୍ଞାନନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥେଭ୍ୟ,
तार से जो इंद्रियों को इंद्रियां जो विषय इंद्रिया अर्थेभ्य अर्थ कौन हम सर्व विषयेभ्य उपसंहारते समस्त विषय ठारू से उपसंहार करेनि से तारि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इति उक्तार्थ वाक्य यही हूँ मूल वाक्य एमती कहगला विषय ग्रहण न कला वाला जो रोगी मनुष्य भी इंद्रिय ठार तार भी विषय हटि जाए कौन सी प्रकार देखिए गोटे तुमको डायबिटीज होगला परे आपण विषय ठारू स्वतः ही हटि जाऊँ तुमको रसगुल्ला आनी जड़े देव कह नियो महाराज बहुत सुंदर बढ़िया वाला रसगुल्ला अच्छी बढ़िया वाला मीठा अच्छी किंतु आमे रोग हो आम स्वतः ही मना करवा प्रथमे तो आम चोरी छुपके से खाई दियंती अभी स्वतः ही आम मना कर ना 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 थाउ 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 से परी एठी कछुआ कौन सी प्रकार जमीती रोगी व्यक्ति तार विषय ठारू हटे नेला आसला कहला ना ये तो विपत्ति अच्छी अनुभव करवा दरकार से परी विषय आसिले जमीती ज्ञानी तार इंद्रिय को तो विषय ठारू हटे निए जमी रोगी व्यक्ति दृष्टांत भी बुझी नियंतु से भली कछुआ कौन करे तार अंग को सेपरी संकोचित कर दिए बस यही हूँ ये दृष्टांत दे के बुझेले तापरे 59 नंबर श्लोक टिके पाठ करी नवा विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते एठी सहज रूप अर्थ देखते टे तापर चिंतन करवा ये कहले विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः से जो इंद्रिय मानकर जो विषय को आउ ग्रहण करूनी निराहारस्य से भाया जो पुरुष अच्छे आसक्ति पूर्वक जो ग्रहण करुले एवं धीरे धीरे साधना कलानी आ से पुरुष से विषय को आ ग्रहण करूनी विषय ठारू धीरे धीरे निवृत्त हो गला अच्छा चलो ठीक अच्छे किंतु आउ गोटे सबुठार खतरनाक कथा कौन विषय ठारू तो से निवृत्त हो जाइए माने कौच ना ना मु रसगुल्ला खाइबिनी मत बीमार होती मो ये करिबिनी अरे भाई भल कथा किंतु ता भितर रसवर्जम ये गोटे बढ़िया शब्द देते रसवर्जम अर्थ कौन हम से विषय प्रति जो आसक्ति जो विषय भोग प्रति जो आसक्ति अच्छी सी निवृत्त है नहीं सी जाए नहीं रसोऽप्यस्य सी यदि निवृत्त न होती ताहले आमे फिर कौन करवा आगे बढ़ी पारानी कहला गोटे उपाय अच्छे कहला जी परम दृष्टा निवर्तते जितेबले आमे से परमात्मांकर बहुत चिंतन मनन करी करी से आमे जो स्थित हो तापर धीरे 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 देखिए आउ ये सब चलीज जिते भी आपणकर आसक्ति अच्छी ना ये सब चलीज ये आपण परीक्षा करके भी देखिपारे गोटे पिला युवक अवस्था सी अन्य युवती प्रति आकर्षित होती ठीक अच्छे जदि से पिला को तार कौन से गोटे भल चाकरी लगिगला ताकू से चाकरी रे दिन राति ताकू सेठी काम करने पड़ला आपण देखिए तार एपट्रु आ आसक्ति कम हो कहीं ता मन सेपट्रे तार डाइवर्ट हो गला सेठी से दिन राति लगे ताको समय नहीं फुर्सत नहीं ना आ जो पिला जहाँ पाखे बहुत किसी काम न थाए बास गला सेठी चिंतन कला आदि आदि आपड़ एति बुझी नियंतु तेणु एठी भगवान स्पष्ट शब्द कहते ठीक अच्छी विषय तो तू छाड़देलु कहीं भय रोग कारण भय कारण या शास्त्र आपन कहला एमती आपन जबरदस्ती अटकई देले किंतु मनरु ताको छाड़ी पारुना से मनरु जदि न छाड़ी पारुछंती से जीव केमिति कहला जीव परम दृष्टा निवर्तते जितेबाला परमार्थंकर दर्शन हम से स्वतः ही माने जितेबाला आमे से जगार बहुत व्यस्त रही से स्वतः ही आमर धीरे धीरे से पलैब एबे आपण एमती है आम देखिले पछ श्लोक रे कौन देखिले भगवान गोटे कईंच दृष्टांत देले कुर्म दृष्टांत देले
विषय ठारू इंद्रिय को हटे नब तापर आम भितर कौन हुए फिर आम भितर ये सुपर मनोविज्ञान देखु ये समस्त भितर ये कौन सी नुआ कथा नुह भगवान से कथा को आणिक प्रतिपादन करके आम सामने रखुंट ये सबू आम जीवनर कथा सब आमरी कथा निरहारस्य देहीन विषय ठारू इंद्रिय को आम जबरदस्ती हटेदेले ठीक अच्छे से जो साधक कौन है विषया विनिवर्तन्ते से विषय विनिवर्त परमात्मा माने सेठी कौन है विषय को माने एठी हटौची कौन केमती जबरदस्ती रूप विषय को हटेला निराहारस्य एटी निराहारस्य अर्थ कौन आप देखिए जे अनाह्रियमाण विषयस्य कष्टे तपसी स्थितस्य मूर्खस्य अपि ये प्रकार जो विषय को सी ग्रहण करी न थाए से कष्ट करिकी तप द्वारा से स्थित होता है किंतु ता भीतर देह अभिमानी जो अज्ञानी पुरुष अच्छा ना एमती बहुत लोक थे विषय को से इंद्रिय ठारू हटेले निवृत्त कले किंतु विषय रे जो रहिला वाला जो आसक्ति अच्छी ताकू छाड़ी पारि नांती सेथिरु आमे निवृत्त हो पारि नांती कहीं विषय प्रति आसक्ति अच्छी इमिति जो रहिला वाला आसक्ति सी बहु निवृत्त पर ही न थाए से कथा ये कहते विनिवर्तन्ते देहीन देहीन माने देहवत रस वर्जन अर्थ कौन है जे रसो रागो विषयेषु यह तम वर्जित्वा रस शब्द राग प्रसिद्ध ये राग शब्द रे माने आसक्ति शब्द रे पूरा प्रसिद्ध एमती चलो ठीक है एति आम बुझीने सी बहुत प्रकार तार आसक्ति थाए तो जीव केमिति कहला परम दृष्टा निवर्तते से परमात्मा अनुभव हेले अच्छा जड़े साधक तंक गुरुजी पाखु गले पहाड़ गुफारे रोते ये पूरा बिल्कुल सत्य घटना अच्छे पहाड़ गुफारे रोते खाइबा को बहुत सुविधा मिलेनि आपण माने जानी सेठी सब बहुत कम रे जीवन यापन करने को हुए जो पहाड़ रे जंगल रे सब रही था आ बहुत दिन पर गोटे भल पैसा वाला व्यक्ति सेठ लोक से आसला तांकर खूब फल खूब मिठाई नहीं आसला साधक माने पूरा खूब खुशी हेले वाह वाह बहुत दिन पर सब खाइबा को मिले आ गुरुजी सामने किए कौन कह गुरुजी कहले हाँ ये फल मिठाई सब नियो ये जो सिक्का अच्छे ना से ऊपर टांगी दियो कम जगह रही ना ऊपर सब टांगी दियो जो सब टांगी देले तापर कथबार्ता है सेठ जी तंकर पलैले आउ गुरुजी तंकर फेर पाठ पढ़ाइबा आरंभ कले गोटे दिन गला 2 दिन गला 3 दिन गला गुरुजी बोधे भूली जाइछन्ते बोधे सेठी अछि आ पिला माने भी कोई पारु नांती जे गुरुजी ऊपर से मिठा फल रखा जाइछि तापर हैला परे सेठू 8-10 दिन हैला पर स्मेल हैला सब तो गुरुजी कहले हाँ हाँ ये सब एठी थिला आ एको गोटे काम कर सब नहीं सी गंगार पकई दियो सब खराब हो ना सब देखिए कहलो गंगार पकई दियो माने एठी साधक माने तो खूब खुशी होते ये मिठाई खाइबा किंतु गुरुजी जिते से ऊपर टांगी दे रखी देछन्ति साधक मैंने भाविले बोधे गुरुजी भूल जाइछन्ति अच्छा ठीक अच्छे जो माने से फल मिठाई सब पची सड़ी गला जब बाहर सब फेंकीदेले तापर गुरुजी यही श्लोकटी पढ़िले कहले तुमको विषय तो मिलु नथला किंतु विषय मिलु नथला तमे कहथलो मु बहुत बड़ तपस्वी मु बहुत बड़ माने संयमी पुरुष एमती कहना भाई तुमको विषय मिलु तेबे संयमन कर तेबे तो बहुत बड़ कथा मुटे बढ़िया कथा आमर चिंतन हुए बार बार देखो व्रत रहिबा सहज किंतु संयमित भोजन करिबा कठिन मौन रहिबा सहज किंतु संयमित बाणी कहिबा कठिन आमे मौन मु का संगे कथा हेबिनी मु मौन अछि ठीक अछि कहले मु आज व्रत अछि किछि खाइबिनी जदि आपण पाखरे बहुत जिनिस अछि सेठी यदि आपण संयमन पूर्वक खाउछन्ती
ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏମିତି ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦ ଜିନିଷ ଆସିବ, ଫେର ବି ଆପଣଙ୍କ ସଂଯମନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ଯଦି ହେଇପାରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ମିଳୁନାହିଁ କିଛି ଜିନିଷ, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବଡ଼ ସଂଯମନୀ ପୁରୁଷ ମାନି ନେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାରି ଭିତରେ ରହିକି ଯଦି ସଂଯମନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା, ତା ପ୍ରତି ରସ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି କି ନାହିଁ? ସଂଯମନ ତ କରିଦେଉଛ, ହଁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଖାଇବିନି, ତାପରେ ଆମର ରସ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ତାହେଲେ ଫେର ପ୍ରଜ୍ଞା ଫେର ସ୍ଥିର ହେଇପାରିବନି, ବିଲକୁଲ ପ୍ରଜ୍ଞା ସ୍ଥିର ହେବନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ରସ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେଠି। ସେ ମିଠାଇ ପ୍ରତି, ଫଳ ପ୍ରତି ତ ଆମର ରସ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମାନେ ସାଧକମାନେ କହିଲେ, ଗୁରୁଜୀ ସେ ଯାଉନାହିଁ, ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ତ ଏଠି ନ ମିଳୁଛୁ ତ ଆମେ ରହିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଉନାହିଁ। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ହଁ, ଏହାର ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ଏହାର ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି? ଯେତେ ତୁମେ ପରମାର୍ଥ ଚିନ୍ତନ ବଢ଼ାଇ ଦେବ, ଯେତେ ପରମାର୍ଥ ବିଷୟକ ଚିନ୍ତନ ବଢ଼ାଇ ଦେବ, ତାହେଲେ ଫେର ଆମେ ସେଥିରେ ଆମକୁ ଲାଭ ମିଳିବ, ନହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ବଢ଼ାଅ, ଖୁବ୍ ବଢ଼ାଅ, ଖୁବ୍ ଆହୁରି ସାଧନା ବଢ଼ାଅ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ବିଷୟ ଠାରୁ ବିମୁଖ କରିନେଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ରାଗ ରହିଲା, ହଟେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ବିମୁଖ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କି ପ୍ରଜ୍ଞା ଫେର ଆମର ସେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଲାଭ କେମିତି ହେବ? ଇଏ ହେଉଛି ବିଷୟ ଆହରଣ ନ କଲା ବାଲା ପୁରୁଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଠାରୁ ଯେଉଁ କୁର୍ମ ସମାନ ବିମୁଖିତ ରହିଥାଏ, ବିଷୟ ପ୍ରତି ରାଗ ଆସକ୍ତି ହଟି ନଥାଏ। ଏହି ହେଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ। ଇଏ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଏଇଆ ହୁଏ, ସାଧକଙ୍କର ହୁଏ। ବିଷୟ ଠାରୁ ହଟେଇ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ। ସେ ରାଗ କେମିତି ଯିବ କହିଲେ, ଇଏ ବୋଧ ହେଲା ପରେ, ଜ୍ଞାନ ହେଲା ପରେ। ଛୋଟବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା, ଏ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଉ, ଏ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଉ। ଏବେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି। ଏବେ ଥିଲା ଛୋଟବେଳେ ଗୋଟେ ପୁରୀ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପୁରୀ ଡାଲମା ହେଉଛି, କି ପୁରୀ ସେ ଯେଉଁ ଛୋଲା ତରକାରୀ ହୁଏ ନା, ଯେଉଁ ଚଣା ଡାଲି ତରକାରୀ ହୁଏ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରୀ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଆରେ ନା ତେଲ ଜିନିଷ ଖାଇବାନି। ସେ ଗୋଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ରସ ବି ଚାଲିଯିବ, ଆସକ୍ତି ହଟିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ବୋଧ ହେବ, ଜ୍ଞାନ ହେବ, ସେଇଭଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଶୁ ଚାଲିଯାଏ। ରସ ମାନେ ଆସକ୍ତି, ରାଗ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ, ଯେମିତି ଆମେ କହନ୍ତି ନା, ରସରୁ ରସିକ, ରସଜ୍ଞ, ଏମିତି ସବୁ କହନ୍ତି। ସେଇଟା ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଯିଏ ଦର୍ଶନରେ ଅଭେଦ ମାନେ ଭାବ ହେଇଗଲା ପରେ, ମୁଁ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭେଦ ନାହିଁ, ଫେର ତାର କାରଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଏତିକି। ଆମର ବିଷୟ ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ସେଠି ନିବୃତ୍ତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯଥାର୍ଥ ଦର୍ଶନରେ ଆମ ପ୍ରଜ୍ଞା ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଥାଏ, ତାର ରାଗ ହଟିଯାଏ, ଆତ୍ମ ସଂଯମର ଯଥାର୍ଥ ଫଳ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଏବେ ଏ ବୁଝିନେଲେ। ଏବେ 60 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଟିକେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। ये बढ़िया चिंतन कहले देखंतु 60 नंबर श्लोक अर्थ प्रथम देखि नियंतु। कहले यततो ह्यपि कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, जो आसक्ति जार नाश होगला, आसक्ति नाश हो कारण से प्रमर्थन स्वभाव विशिष्ट जो इंद्रिय, जो जत्नशील बुद्धिमान पुरुष को से कौन कर ना, आम जत्न करुँच, आम कहते मोर ज्ञान हो मोर बुद्धि हो, सी ऊपर ऊपर तो कहते गीता पढ़ी ने मुझे बहुत जत्नशील अच्छी ये अच्छी कहते। ए प्रकार पुरुष को भी तार बलपूर्वक इंद्रिय कौन करें हरण कर नहीं थाए। ये हूँ सबुठारु बढ़िया कथा। कौन है इंद्रिय जो बसरे न हो से कोई दोष कहुई। इंद्रियों को जो विवेकी पुरुष, जो जत्नशील साधक
सी प्रकृत रे बसरे करी नाही ताहले आम मन को सी प्रमर्थनशील इंद्रिय हठात विषय आड़ को टाणी नहीं जाइथो उपरे आम जिते शास्त्र पढ़ु था जिते गीता पढ़ी था जिते जहाँ आम निजक निज बुद्धिमान कही था आम बढ़िया बढ़िया मु भाषण देदेवी देख एमती विषय ठारू हटेवा ये सब मु जानी ये विषय कौन इंद्रिया कौन केमिति आमको पतन करे सबू ज्ञान हैला परे भी जदि आमर माने आसक्ति नाश है नहीं सीए फेरे आमर टाणिकी नहीं पड़ेब हाँ पूरा प्रमर्थन स्वाभाविक तुम कह मुझे गीता पढ़ी सब जानी विषय ठारू इंद्रिय हटाओ ये कर सी कर देख सी पढ़ा जाना सी अलग कथा किंतु निज जीवन रे से आसी नहीं से विषय बार बार सी तुमको टाणी नहीं कि बलपूर्वक प्रमथिनी ये इंद्रियाणी प्रमाथिनी पूरा प्रमथ पूरा मथी दब तुमको फिर विषय आड़ को नहीं देव कौन करिया कौन पड़ो से विषय रे बार बार दोष दर्शन कर आम सबू किछि जानिला परे भी जदि आमे ताकू निज जीवन रे एप्लाय करी नाहंती ताहले फेरे सी आमको फसई दी थाए इंद्रियों को आम अटकई बसरे करिकी माने समाहित चित्त द्वारा एमती है कि बसवा दरकार एठी संयम्य एमती संयमन हवा को पड़ो कहीं ना जो यततः जो शब्द ना प्रयत्नम कुर्वत सी विचारशील बुद्धिमान व्यक्ति अच्छे किंतु विपश्चित अर्थ हम मेधावी न अपि इति व्यवहितेन संबंध से जो मेधावी बुद्धिमान पुरुष तांकर भी कौन करि थाए कहले इंद्रियाणी प्रमाथिनी ये जो प्रमर्थनशीलानी विषयाभिमुखम ही पुरुषम विक्षोभयंती आकुली कुर्वन्ति पूरा तुमको विक्षेप कर दो आकुलित कर दो कहीं ना विषय अभिमुख जो पुरुष अच्छा विषय प्रति जार सी ताको क्षुब्ध कर दो व्याकुल कर दो बहुत बढ़िया व्याकुल करी कौन करिवो सी केवल प्रकाश में देखला वाला जो विद्वान जो विवेक ज्ञान युक्त मन को से बड़ात माने हरंती प्रसभम माने प्रसह्य प्रकाशम एव पश्यतो विवेक विज्ञान युक्त मन से तुमको जबरदस्ती विचलित करदेव ताहले ए श्लोक रे आमे बुझिले कौन ए श्लोक रो आमे यही बुझिले देख शास्त्र ज्ञान आमको आवश्यक अच्छे शास्त्र ज्ञान नहले केमती कौन करवा खाली सेतिकरे तुम अटकी जाओनी मु शास्त्र पढ़ी नेली मोर ज्ञान हो गला मु जानी नेली बस एतिकरे अटकी गले कहले ना जीवन रे आमे एप्लाय करवा गोटे जमीती आमे तोतु जो गोटे रटी थिबा गोटे तोता थाए नी गोटे सुंदर दृष्टांत अच्छी खाली एतिकी बुझी नियंतु गोटे तोता माने से चढ़ई थिला ताको धरी नहीं थिला शिकारी गुरुजी देखिले कहले हाँ हाँ एक जो ठीक भाव रे ताको पढ़ाइले कहले तोता तू केबे तू फसिबु नहीं चढ़ई को सब मना करदेले आस कहले तू केबे भी तू तादेर फसिबु नहीं आ ये मंत्र जप कर आ खूब सी बेहलिया आसीब बेहलिया माने से जो शिकारी आसीब जाल बिछेब दाना पकेब से तू फसिबु नहीं कहले देख पढ़िला कहला शिकारी आसीब दाना पकेब जाल बिछेब आ तादेर फसिब नहीं आ सब पढ़ी समस्त को पढ़ईदेला आ जेतेबेले शिकारी आसिकी जाल आदि बिछे दाना पकई आ फेर आसिक तादेर फसीगले कहले कहीं फसिल कहला ये फसीगली कहीं तुम पा एते पढ़ा जाइथिला कहला पढ़ीचु आम रटीचु मन भी रखीचु सब किंतु फेर भी आसिक सेई परी आम मानकर स्थिति आम खूब गीता पढ़ुंट खूब आम रटी नौ किंतु आसिक फसी जाउछन्ति ये हूँ मुख्य कथा एथिरु आम बहुत सावधान रहिबा ताले आम आज 3टी श्लोक आम चिंतन कले से गोटे है तो कूर्म दृष्टांत देके कहले भाई एथिरु आम एमती भाव में रहिबा बहुत सुंदर दृष्टांत है तापर सेकेंड कथा कहीदेले आमे
जो आपणकर 59 नंबर श्लोक 59 नंबर श्लोक स्पष्ट शब्द कहले जो पुरुषर इंद्रिया कौन करि थाए 59 नंबर श्लोक तार इंद्रिया विषय को सी ग्रहण करूना निवृत्त हो जाए किंतु रसबुद्धि अच्छी से रसबुद्धि को छाड़ापी गोटे उपाय हूँ भगवान का सानिध्य। थर्ड जो 60 नंबर श्लोक भगवान स्पष्ट शब्द कहले शास्त्र ज्ञान पढ़ा जाना शुणा बुझा सब भल कथा कि निज जीवन रे केते आसला सी निज जीवन रे आणिकी बस से स्थिति को प्राप्त कर। हाँ ये आज वाणी को विराम दवा। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषां गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।